حضرت عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، سلسلے میں ان کا نام آتا ہے شجرہ شریف میں۔ بہت بڑی جاگیر کے مالک، پورا کا پورا گاؤں ملکیت میں، بادشاہ وقت یوں سمجھو۔ ایک شخص دور دراز سے آپ کی شہرت سن کر آیا، شہرت سن کر آیا کہ بڑے پیر ہیں۔ جب اس بستی میں آ گیا، توجہ سے بات سننے کی ہے، جب اس بستی میں آ گیا تو اس نے پوچھا کہ عبید اللہ حرار کی جھونپڑی کون سی ہے؟ لوگ ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا عبید اللہ حرار کی جھونپڑی؟ اب اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ جو پیرانے عظام ہوتے ہیں وہ کسی جھونپڑی میں رہتے ہوں گے، بال ان کے گرد آلود ہوں گے، کپڑے ان کے پھٹے ہوں گے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، داڑیاں بڑی ہوئی ہوں گی، تو فقیرانہ بھیس ہوگا۔ اس کے ذہن میں بس یہ تھا۔ سمجھ میں آئی نا جی؟ اس کے ذہن میں یہ چیز تھی۔ اب جب اس نے آ کے پوچھا کہ عبید اللہ حرار کی جھونپڑی کون سی ہے، لوگ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو محل دیکھ رہے ہو یہاں سے لے کر وہاں تک یہ سارا عبید اللہ حرار کا ہے، اور یہ جتنا بڑا گاؤں دیکھ رہے ہو یہ سارا اسی کی زمین پر ہے، وہ تو یہاں کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں نے تو سوچا تھا کہ وہ فقیر ہے، درویش ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا۔ بس اس کے ذہن میں جو ایک ارادہ تھا بیعت کرنے کا، جو ایک ارادہ تھا بیعت کرنے کا، وہ نکل گیا، اور اس شخص نے حضرت عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا دار ڈکلیئر کر کے کہ بس لوگوں نے ایسے ہی اڑا لیا، یہ کوئی پیر ویر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، مریدوں نے بس پیر بنا دیا۔ اس نے ذہن میں جو ارادہ تھا دل و دماغ میں وہ نکال دیا کہ میں بیعت کروں اس سے، اور بجائے اس کے محل میں، ہاں اس نے محل کے اندر جھانک کے بھی دیکھا۔ جب محل کے اندر جھانک کے دیکھا تو گھوڑوں کا استبل تھا، اور گھوڑوں کے پاؤں میں زنجیریں سونے کی بندھی ہوئی تھی، اور چاندی کے کھونٹے بندھے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگا دولت کا اتنا اسراف، اتنی دولت، اور بنے پھرتے ہیں فقیر۔ بس جو رہا سا ارادہ تھا وہ بھی نکل گیا۔ مسجد میں جا کے مغرب کی نماز ادا کی، سوچا کہ بس اب یہیں سے واپس چلا جاؤں، اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ چلے گئے، وہ مسجد میں ہی لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ بھی بند کر لیا مسجد کا۔ کچھ وقت گزرا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا کہ شاید کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوگا، تو دیکھا تو ایک فقیر درویش، کپڑے اس کے میلے سے، وہ شخص کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے مہمان ہیں، اور پہلے یہ کھانا تناول فرمائیں، کھانا لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، آپ ہماری بستی میں آئے ہیں، میں نے مسجد میں اندازہ لگا لیا کہ یہ مہمان ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، تو میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا، کھانا کھائیں۔
दोनों बैठ गए, एक खाना लाने वाला और एक खाना खाने वाला। वो खाने वाला वो मुरीद होने के लिए जो आया था, वो खाना खाने वाला। अब वो खाना खा रहा है, दूसरा शख्स जो रोटी लाया था, खाना लाया था उसके लिए, वो बैठा है। और रोटी खाते खाते उस खाना खाने वाले ने कहा कि मैं यहां बैयत करने के लिए आया था उबैदुल्लाह हरार की, लेकिन जब यहां आकर देखा तो मुझे तो दुनियादार लगा। तुम्हें कैसे लगा? तुम यहां रहते हो, तुम बताओ कि उबैदुल्लाह हरार कैसा आदमी है? मुझे तो दुनियादार लगा है। उस रोटी लाने वाले ने कहा कि हां, लगता मुझे भी ऐसा ही है, लगता मुझे भी ऐसा ही है, लगता मुझे भी ऐसा ही है। वो रोटी खाने वाला कहने लगा कि अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं पीर तलाश नहीं करता, जहां जाता हूं कोई ना कोई पीर में नुक्स निकल आता है। पीर ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, तलाश कर करके थक गया हूं, लिहाजा अब मैंने सोचा है कि अब मैं बाकी मांदा जिंदगी मदीना पाक जाके हुजूर के कदमों में गुजारूं। उस रोटी लाने वाले ने जो खाना उसके लिए लेकर आया था, उसने कहा सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी नेक ख्वाहिश है, चलो मैं भी चलता हूं आपके साथ, मैं भी आपके साथ चलता हूं। कहने लगे ठीक है, सुबह चलेंगे। रोटी खाने वाला शख्स कहता है सुबह चलेंगे, और खाना लाने वाला शख्स कहता है कि सुबह किसने देखी? सुबह तक अगर जिंदा ही ना रहे तो फिर क्या करेगा? नेक काम पे जा रहे हैं, आगाज अभी से करें। उसने कहा अच्छा चलो तुम बर्तन घर दे आओ और घर वालों को बताओ। कहने लगे नहीं, अगर यहां से निकला और मौत आ गई, मैं घर वालों को भी नहीं बताता, अभी चलो, इसी वक्त चलो, इसी वक्त निकलो, नेक सफर है। चल पड़ा, दोनों चल पड़े। रात का हिस्सा काफी देर तक सफर करते रहे। प्यास लगी, उस खाना खाने वाले को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उसने अपने थैले में हाथ मारा। उसका एक लकड़ी का प्याला हुआ करता था जो उसके पुरखों का, बुजुर्गों का पुश्त दर पुश्त चलता आया था, उसके पास आ गया था लकड़ी का प्याला। वो उसने हाथ डाला तो वो लकड़ी का प्याला उसमें ना मिला। उसे याद आया कि मस्जिद में जब पानी पिया वहां रह गया। अब 10-15 मील चल चुके। उस खाना खाने वाले ने कहा कि भाई मेरा प्याला मस्जिद में रह गया है, लिहाजा मैं वो ले आऊं। उस खाना लाने वाले, तू अब नेक सफर पे जा रहा है, वापस ना मुड़, अब चल, मैं तुझे ऐसे और प्याले 2 बनवा दूंगा। कहने लगा नहीं, मेरे तो बुजुर्गों का प्याला है, मेरे बुजुर्गों की निशानी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बहुत मिन्नत समाजत की उस खाना लाने वाले ने, लेकिन वो शख्स जो बैयत करने के लिए आया था ना माना। कहने लगा मेरे बुजुर्गों का प्याला है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कहने लगे अच्छा भाई, अगर तू चलता है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। नेक सफर पर जा रहे थे, हुजूर की कदमों में जाकर जिंदगी गुजारने के लिए जा रहे थे। तू नहीं मानता तो चल वापस आ गए। जब मस्जिद में पहुंचे तो तहज्जुद की अजान हो रही थी, मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। जूं ही अंदर आए, अब जो खाना लाने वाला शख्स था, उस शख्स का कोई हाथ चूम रहा है, कोई गले मिल रहा है, उसकी इज्जत और तकरीम की जा रही है। और खाना खाने वाला शख्स जो था, जो वहां से वापस लाया उसे को हैरान खड़ा है कि ये क्या माजरा है, ये मेरे साथ शख्स जो था ये था कौन?